ನಗರದ ಕನ್ಗಲ್ ಹನುಮಂತರಾಯ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು। ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಹಿರಿಯ ಮೊಮ್ಮಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ಮೂಡಿಸಿದರು। ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಸವಾಲು ಮೀರುವ ದಾರಿಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯದಡಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು। ನಂತರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೇಳವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು। ಇದೇ ವೇಳೆ ಕನ್ಗಲ್ ಹನುಮಂತರಾಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಗದಗ್, ಕವಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಕವಲಕ್ಕಿ, ಚಿತ್ತಾರಂ ಕಲಾ ಬಳಗ ಧಾರವಾಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳದ ಬಳಗದಿಂದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು। ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಜ್ಮಾ ಬಾಂಗಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ, ಭೀಮ್ಶಿ ಕಲಾದ್ಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು। ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 1949ನೇ ಇಸವಿಯ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಶಾಸನವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಜೈ ಹಿಂದ್। ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂಥ ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ 5 ಜನ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಹಳೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆಮೇಲೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮೊಮ್ಮಗ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಮೀರುವ ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಜ್ಮಾ ಬಾಂಗಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಭೀಮ್ಸಿ ಕಲಾದ್ಗಿ, ಈ ಥರದ 5 ಜನ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಹೋರಾಟಗಳು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮೇಳವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು। ಹಾಗೂ ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ। ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಾವು ಮಂದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। देखिए, ये इंटेलेक्चुअल्स है कि जिन्होंने संविधान जो है आरएसएस बीजेपी बदलने का ऐलान कर चुके हैं। ये समाज के अंदर ये संविधान के माध्यम से बदल कैसा आया? हिंदू धर्म के 2 भाग हैं, एक वैदिक धर्म है और एक संतों का धर्म है। वैदिक धर्म जो है वो अत्याचारी धर्म है और वैदिक और संतों का धर्म जो है वो भाईचारे का धर्म है। संविधान जो है ये भाईचारे पर आधारित है और आरएसएस बीजेपी जो वैदिक धर्म को मानती है वो अत्याचारी व्यवस्था यहाँ पे लाना चाहती है। उसके खिलाफ का ये सम्मेलन आज का है। सर, ये साहित्य पॉलिटिक्स से कोई रिलेटेड नहीं है करके मैंने सुना था, क्योंकि पॉलिटिक्स अलग होता है। देखिए, राजनीति सभी से जुड़ी हुई है। जो कोई कहता है कि राजनीति किसी से जुड़ी नहीं तो उसको मैं पागल कहता हूँ। उसकी वजह यह है कि साहित्य भी राजनीति को ही जन्म देता है और राजनीति जो है वो साहित्य को जन्म देता है, आर्थिक व्यवस्था को जन्म देता है, समाज व्यवस्था में बदलाव की बात आती है। तो ये आप मान दीजिए कि ये राजनीति जो है फाउंटेन है, इट्स अ सेंटर ऑफ पावर। और ये सेंटर ऑफ पावर से सब बदलाव होता है। कुछ बदलाव ज़रूरत होती है, कुछ बदलाव को रोकना ज़रूरी है। जैसे कि संविधान कि ये जो बदलाव की जो बात आ रही है वो
एक गलत हम लोग मानते हैं। वैदिक अत्याचारी व्यवस्था जो है उसी पर आधारित है और उसी को रोकने की बात आज ये लिटरेरी कैंपेन से शुरुआत हो रही सर, है। ये कर्नाटक में जो बदलाव हुआ है, मतलब भाजपा सरकार जो इतनी क्षीणता से जो हारी है, आपको नहीं लगता कि ये साहित्य का कुछ प्रभाव पड़ा है लोगों पे? या फिर देखिए, जो कई संगठन जो है जी, इन्होंने मिल के मेरे ख्याल से एक आंदोलन चलाया था। जी, उनकी एक साइलेंट रेवोल्यूशन था जी, संविधान लोगों को समझाने का। और ये संविधान जो है, यहाँ की जो संत है, जी, इनकी विचारधारा कैसे आगे बढ़ाते हैं, इस बात की थी। और वैदिक विचारधारा जो आरएसएस बीजेपी की है, वो कैसे मनुवाद इस देश में लाना चाहती है, उसका लोगों के सामने मैं समझता हूँ कि सही दर्शन कई संगठन, कई लोगों ने किया। और उसका ये परिणाम है कि जो ये संविधान रखना चाहते थे, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस को जिताया है और बीजेपी और आरएसएस को पूरी तरह से हरा है। सर, ये मतलब मेरा कहना है कि साहित्य पूरा भाजपा का अपोजिट है, मतलब इसका विरोध करना चाहता है, या ये तो विरोध कर रहा है, ये तो विरोध कर रहा है। सुधारना चाहता है? बिल्कुल नहीं है, वो सीधा ये कह रहा है आरएसएस को हाँ, कि आपकी जो वैदिक विचारधारा है वो अब चल नहीं सकती है, वो बदल दीजिए। आप उसको बदल दीजिए। संतों की विचारधारा इस देश की जो है उसको अपनाइए और चलिए। सर, कुछ लोग तो बीच में बात कर रहे थे कि संविधान को बदल देंगे, संविधान को बदल वही कह रहे थे कि उसी का मैं कह रहा हूँ कि कई संगठनों ने कर्नाटक में बैठ के हाँ, और दूसरे राज्यों में भी एक आंदोलन चलाया, गांव-गांव, देहात-देहात, बस्ती-बस्ती जी, सम्मेलन किए और वहाँ पर ये संविधान जो है, ये संतों की विचारधारा कैसे आगे ली जाती है, उसी को उन्होंने लोगों के सामने लिया है। जी, और इसलिए जो है वो काफ़ी बड़ा परिवर्तन आपको कर्नाटक में दिखाई देता है। हो सकता है कि यही परिवर्तन जो है वो आपको पार्लियामेंट के इलेक्शन में दिखाई देगा। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಂದು ನಗರದ ಶ್ರೀ ಕನಕ ಹನುಮಂತ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಗದಗ, ಕವಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಳಗ ವಿಜಯಪುರ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಈ ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ 2 ದಿನ ಕಾಲ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿ ಬಳಗ ಇದೆ, ಅವರು ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಾಗಲಿ, ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಿಜಯಪುರ ಜನತೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಏನು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಅದಾವೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮುಂಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳದಾವೆ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ದಿನ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ರವಿವಾರ. ಇದು 9ನೇ ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಏನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಾಕ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು, ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನದಾವೆ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗವಾಗಲಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಲಿ, ದಲಿತರಿಗಾಗಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಫಯಾಜ್ ಕಲಾದಿ. ಜೊತೆಗೆ ಹೌದಾ?
ಅವರು ಸರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 11 ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.